Today we are starting our fifth unit. Okay, in that the QoS and energy management actually what are the QoS means quality of services providing from the WSN, which are which types of the quality of services how we are providing, and challenges to that providing quality of services, and also energy management. Also the MAC related, okay, MAC and classification of MACs also. This is the overall syllabus given in our syllabus copy of the university. Okay, issues and challenges in the providing of the QoS. Which are the issues in providing, and also challenges in providing the QoS. Which type of, okay, then classification MAC, okay, MAC classification of MAC and MAC, then network layer solutions, then QO frameworks, need of energy management, then classification, batteries classification, then transmission power and system power management schemes. These are all the points which are in given. Okay. Then introduction. Okay. Okay, nodes in the our WSN wireless network are in ad hoc wireless network, shares a common broadcast radio channel. Okay. Ad hoc networks are share common broadcasting channels. Since the radio spectrum is limited, the bandwidth is available for communication in such a network is also limited. Okay. Nodes share the common broadcast channel, that is radio transmitter, and common radio spectrum is limited, and also bandwidth available for communication network is also limited. And access to this shared medium should be controlled in such a manner that all nodes receives a fair share of the available bandwidth, and the bandwidth is utilized efficiently. The shared media, that is MAC, is controlled, okay, in such a manner that nodes receive the fair share of the available bandwidth, like a TDMA. Okay, then that bandwidth utilized efficiently. Characteristics of wireless medium are completely different from a wired medium. Obviously, the wireless network has some different characteristics than our wired medium, because wired medium is just connection. We can connect and take the data from same through wire, but in here we are using wireless medium. There are many characteristics are coming, like data rates, bandwidth, and also some other factors, noise factors are also coming here, and also some disturbances are there also, because in wired network there is no disturbance, it is directly going. Okay, collisions also, then some our power transmission also one of the. These are the characteristics of the wireless network which are different from the wired network. So a different set of protocols is required for controlling access to the shared media in such a network. This is achieved by the medium access control MAC protocols. The wireless network medium has some different characteristics, and this can be achieved using MAC protocol access. Okay, MAC protocol we are using and achieve these different characteristics. Okay, and different protocols also required for controlling the medium of the shared network. Okay, there is some protocols also required. Okay, to share for the controlling the shared medium, like you seen in DC. Okay, there are many protocols in which are the issues in designing. We seen also in previous means fourth lecture also, but now we are seeing here also the issues, how which parameters are considered and how that come in create issues in protocols. Okay, then first is bandwidth. Bandwidth, this is the first issue, because our wireless there is a bandwidth issue. Okay, there are some network have some different bandwidth, and also the requirement of the
that spectrum to every node is also one of the issue. Okay, then since the radio spectrum is limited and the bandwidth available for communication is also very limited. Obviously, radio spectrum limited. Radio spectrum म्हणजे काय असणार आहे ते बँडविड्थ लिमिटच असणार स्पेक्ट्रम देन ऑल्सो ऑब्वियसली फ्रिक्वेन्सी रेंज असणार आहे स्पेक्ट्रम मध्ये आणि बँडविड्थ म्हणजे पण आपण काय म्हणू शकतो की फ्रिक्वेन्सी रेंजेस असते बँडविड्थ मध्ये आपण फिल्टर मध्ये वगैरे पाहिलेलं आहे FR मायनस FH इज नथिंग बट अ बँडविड्थ मीन्स minimum to maximum frequency range is nothing but a bandwidth means in which that device or sensor node can operate. Okay, below that the frequency will be low means it will not communicate, and above that it also beyond that frequency limit means it communicate to the means more distance between that. Okay, म्हणजे जो पण त्याच्या रेंजच्या बाहेर म्हणजे त्याच्या रेंजच्या आउटसाइडच्या डिव्हाइसला कम्युनिकेट करू शकतो त्या लिमिटच्या त्या बँडविड्थच्या बाहेर गेल्यामुळे. ओके, देन ऑब्वियसली ते स्पेक्ट्रमच लिमिटेड आहेत. रेडिओ स्पेक्ट्रम म्हणजे ऑब्वियसली बँडविड्थ पण लिमिटेडच असणार आहे. The MAC protocol must be designed in such a way that to maximize this bandwidth efficiency, the ratio of the bandwidth used for actual data transmission to the total available bandwidth. So लिमिटेड असल्यामुळे मॅक प्रोटोकॉल असं डिझाईन करायला पाहिजे की अवेलेबल जी बँडविड्थ आहे त्याच्यामध्येच तो मॅक्झिमम युटिलाइज करायला पाहिजे. त्याच्यामुळे ते एफिशियन्सी ऑफ द बँडविड्थ इन्क्रीज होईल आणि efficiency of bandwidth is nothing but bandwidth used by for actual data transmission to the total available bandwidth. Bandwidth efficiency काय असणार आहे कुठल्याही याचे काय असणार आहे की आपण efficiency कसे काढतो जे युटिलाइज available total is nothing but the efficiency of any parameters we are considering like voltage efficiency and all other like current efficiency and all like efficiency is nothing but we get output and input किती देतो ते efficiency असतं. Similarly म्हणजे तो gain one type of gain. Then bandwidth efficiency is nothing but actual for data actual transmission साठी किती यूज केला divided by bandwidth. कारण पूर्णच जेवढा आहे तेवढा आपण ह्याच्यासाठी डेटा ट्रान्समिशन साठी करू शकत नाही कारण बऱ्याच वेळा ऍड्रेसिंग साठी पण लागणार आहे आपल्याला तो बँडविड्थ किंवा कनेक्शन साठी लागणार आहे सिंक्रोनायझेशन साठी तीच बँडविड्थ लागणार आहे आपल्याला. त्याच्यामुळे पूर्ण आपण अवेलेबल बँडविड्थ जी स्पेक्ट्रम आहे बँडविड्थ आहे ती फुल्ली कान युटिलाइज फॉर ओनली डेटा ट्रान्समिशन पर्पज. That is the uncommon bandwidth is utilized in an efficient manner. Then quality of service to support. This is one of the issue because of quality of service we are designing our network, but our network is give the quality of service for means which how means we are design our WSN sensor for detecting the fire trap for 1 year. Okay. For 1 year it will be detect means give the quality means long period means 1 year means 360 days. ते 360 days ते पूर्णपणे हे द्यायला पाहिजे म्हणजे 360 days पूर्णपणे वर्किंग कंडिशन पाहिजे आणि ज्या इव्हेंट साठी डिटेक्ट साठी लागले ते ऑफरेट असलं पाहिजे फॉर 1 year. There is nothing but a quality of service. Providing quality of service support to the data session in ad hoc network is very difficult due to their characteristics, nature of the node and mobility. क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस देण्यासाठी थोडं डिफिकल्ट असतं कारण कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात अकॉर्डिंग टू वेदर कंडिशन अकॉर्डिंग टू अदर कंडिशन लाईक we are deploying our WSN network in remote location. There is some other parameters are considered and sometimes weather changing is also and seasonal changes are also rainy season and all that and also our networks WSN networks are also in mobile condition, so there is a mobility. Okay, because of that every time the characteristics change is also what we can say because of mobility the
topology is also changes. Because of that, the actual output from that network will be changed. Some small error or some other, and also some nodes are also in, sometimes it will be off. Okay, topologies are also different types. Okay, because of that, data ad hoc network is difficult to provide our quality of services. Most of the time, bandwidth reservation made at one point of time may become the invalid once the node moves out region. Because of mobility, the topology is changing continuously, and also the reservation of bandwidth is like TDMA. We are using it TDMA. Then there is we are assigning our time to that. This is the bandwidth, and this is the time to you can so that particular node will send or receive the data from that what we can channel or from the other receiver side. But because of topology changes, the mobility of that node, the bandwidth reservation also be changed. Okay, invalid sometimes, and जे काही bandwidth assign केलेले त्या नोडला ते मे बी म्हणजे इनव्हॅलिड असू शकतो फॉर नेक्स्ट कम्युनिकेशन साठी जेव्हा त्याच्यासाठी तेव्हा. Then MAC protocol for ad hoc wireless network that are to be used in such a real-time application must have resource reservation mechanism, take care of nature of the wireless channel and mobility of nodes. Okay. याच्यामुळे काय असणार, आपण जेव्हा पण मॅक प्रोटोकॉल डिझाईन करणार आहे त्यावेळेस या सगळ्या पॅरामीटर कन्सिडर करावे लागणार आहेत. कारण रिसोर्स रिझर्वेशन, मोबिलिटी अँड ऑल्सो वायरलेस चॅनल, नेचर ऑफ द वायरलेस चॅनल, हे सगळे पॅरामीटर कन्सिडर करून मॅक प्रोटोकॉल डिझाईन करावे लागणार. Then synchronization is also one of the issues because of the mobility. Okay. The MAC protocol must take into consideration of synchronization between nodes in the network. MAC ला कन्सिडर करावं लागणार जेव्हा आपण डिझाईन करणार आहे त्यावेळेस की नोड्स हा स्वतः इन बिटवीन सिंक्रोनाइज व्हायला पाहिजे. लाईक क्लस्टरिंग सिंक्रोनायझेशन क्लस्टर मध्ये तर त्या क्लस्टरशी किंवा आपण बाकीचे जरी क्लस्टरिंग टेक्निक किंवा ऑन ऑफ मोड मध्ये केलं तर ते एक इन बिटवीन सिंक्रोनाइज झाले पाहिजेत आणि ते कन्सिडर केलं पाहिजे डिझाईन करणार आहे त्यावेळेस प्रोटोकॉल. Then synchronization is very important for bandwidth, like a time slot. On reservation by the nodes achieved by exchange of control packets. Okay, without synchronization, how we can assign that bandwidth? Then like a WSN, and this synchronization is be considered while designing the MAC protocol. Then hidden and export terminal protocols. Okay, लास्ट चॅप्टर मध्ये आपण पाहिलेलं आहे हिडन आणि एक्सपोर्ट काय असू शकतं. म्हणजे हिडन म्हणजे काय असणार आहे, 2-3 नोड एकमेकांचे हिडन असणार आहेत आणि कोलिजन, हिडन मुळे कोलिजन होऊ शकतं. कारण एकच नोड दोन्ही नोडला सिंक्रोनाइज झालेला आहे आणि दोन्ही नोडला म्हणजे एकाच वेळेस ट्रान्समिशन करत असतील किंवा काही टाइमाने जर ट्रान्समिशन करत असतील तर त्यावेळेस त्या नोडला एवढंच माहिती आहे की सिंक्रोनाइज झालेला आहे, मी ट्रान्समिट करणार आहे इकडच्या दोन्ही नोडला. ओके, दोन्ही म्हणजे जे पण ट्रान्समिटर आहे दोन, त्याच्यामुळे जे मिडल नोड आहे त्याच्यामध्ये कोलिजन होऊ शकतो. ओके, हिडन नोड मुळे. एक्सप्लॉइटेड म्हणजे एक्सपोज म्हणजे काय असणार आहे की एक्सपोज मध्ये काय असणार, टर्मिनल रेफरन्स टू इनॅबिलिटी. म्हणजे एखादा नोड ट्रान्समिट करते पण त्याला त्याच्याशी ट्रान्समिट नाही, पण हा ट्रान्समिट करतो म्हणून मी ऑफ असणार, म्हणजे माझं ट्रान्समिशन मी थांबवणार. इज नथिंग बट एक्सपोज. The hidden terminal problem refer to the collision of the packet at a receiver node due to
simultaneous transmission of the nodes. Okay, those nodes. Okay, there is a hidden node which, because of that, both transmitter means both nodes are transmitting to the same node or some other nodes also, and they don't know about other node is also transmitting, and because of that the collision will be happen. This is a hidden terminal problem, and export terminal problem refers to inability of a node which block due to transmission by the nearby transmitting node or transmit to the another node. आता सांगितलं मी हिडन म्हणजे कोलिजनची असते, एकमेकांना माहित नसतं. एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लेम काय असणार आहे की दोन्ही नोडला माहित असणार आहे, आणि पण तो ट्रान्समिट हा वेगळ्याच नोडला करणार आहे, आणि हाही एकाच दुसऱ्याच नोडला ट्रान्समिट करणार आहे, पण त्याला इन्फॉर्मेशन आहे की तो ट्रान्समिट करतो, म्हणून त्याच्यामधला म्हणजे हा स्वतः ट्रान्समिशनसाठी थोडा वेळ थांबतो कारण त्याचा कंप्लीट, पण त्यावेळेस तो कंटिन्यू सायमल्टेनियस ट्रान्समिट करू शकतो दुसऱ्या नोडला, पण मे बी कोलिजन होईल या कारणासाठी तो ट्रान्समिट करायचं थांबतो. इज नथिंग बट एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लेम. देन मोबिलिटी ऑफ द नोड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज इन WSN channel and also for MAC. Okay, this is a very important factor affecting the performance throughout of the protocol. The MAC protocol obviously has no role to play in the influencing the mobility nodes. ओके, आपले नोड जे आहेत ते अडॉप्ट मॅनर मध्ये आहे, मी शंभर वेळा सांगून झालं हे, आणि त्याच्यामुळे मोबिलिटी ते सारखे चेंज होतात, लाईक ट्रॅकिंग ऑल्सो, किंवा काही नोड्स आहेत ते सारखे टोपोलॉजी चेंज होतात, त्याच्यामुळे मोबिलिटी चेंज होते, आणि हा एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. आणि प्रोटोकॉल जेव्हा मॅक प्रोटोकॉल डिझाईन करणार त्यावेळेस मॅक प्रोटोकॉल ऑब्वियसली हॅज नो रोल टू प्ले इन द इन्फ्लुएन्सिंग द मोबिलिटी. म्हणजे मॅक प्रोटोकॉल तो काहीच करू शकत नाही ज्यावेळी मोबिलिटी स्वतः हे करणार आहे. ओके, मोबिलिटीसाठी कारण मॅक कंट्रोल करू शकत नाही ना प्रत्येक नोडचं मोबिलिटी, किंवा तो कारण आपण बसवलेलेच आहेत की ऍडहॉक मॅनर, त्याच्यामुळे ते प्रत्येक वेळेस ते नोड सेन्सर नोड आपले प्लेसेस चेंज करणार आहे त्यांना किती वेळा, काही वेळेस पूर्ण नेटवर्कच आपलं मुव्हिंग पोझिशन मध्ये असतं ट्रॅकिंग मोड मध्ये, किंवा इव्हन आपण मेडिकल मधले जरी घेतले तरी म्हणजे ब्लड सेन्सर्स वगैरे या सगळ्या ग्लुकोज सेन्सर किंवा हार्टबीट सेन्सर या गोष्टी मुव्हेबल असू शकतात, कारण एखाद्या पेशंटला जर कंटिन्युअस ऑपरेटिंग मोड मध्ये ठेवायचं असेल किंवा इव्हन तो अँब्युलन्स मध्ये जात असेल तर त्यावेळेस हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. ओके, त्याच्यामुळं म्हणजे पण तो मॅक हा स्वतः कंट्रोल किंवा त्याचा प्रभाव टाकू शकत नाही या मोबिलिटीवरती की स्वतः कंट्रोल करणार, किंवा हे त्याला हे कन्सिडर करावंच लागणार आहे की नोड हे मोबाईल आहेत आणि आपल्याला याच्याशी कोऑर्डिनेशन करायचं आहे. देन एरर प्रून or shared broadcast channel. Due to broadcast nature of the radio channel, that is transmission made by the node are received by the all nodes within the direct transmission range, there is a possibility of packet collision is quite high in the wireless network. Okay, see, in our WSN the broadcasting is okay, there is no direct transmission, there is only broadcasting. The nodes broadcast their data using their transceivers or some other channels. Okay, through the MAC protocols, or also some any like antennas and all that. Because of that, in the nature म्हणजे रेडिओ चॅनल थ्रू ते ब्रॉडकास्ट करतात ट्रान्समिशन, त्याच्यामुळे क्वाईट पॉसिबिलिटी आहे की जे पॅकेट मध्ये डेटा येणार आहे, ऑब्विसली ट्रान्समिशन म्हणलं की पॅकेट येणार आहे, डेटा कम्युनिकेशनचा पार्ट आहे इथे, आणि त्याच्यामुळे ते पॉकेट कोलिजन होऊ शकतं, कारण एका नोडला माहित नाही हा ब्रॉडकास्ट करतो हा ब्रॉडकास्ट असतो, आणि त्याच्यामुळे कोलिजन होऊ शकतं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द पॅकेज कोलिजन इन क्वाईट हाय इन वायरलेस, आणि हा हाय म्हणजे हाय मध्ये असणार आहे, म्हणजे कोलिजनची शक्यता जास्त आहे. ओके, देन MAC protocol should grant channel access to nodes in such a manner that the collision are minimized. Okay, MAC प्रोटोकॉलला कन्सिडर करावं म्हणजे स्वतःला असं डिझाईन करावं लागणार आहे किंवा असं साइन करणार आहे की प्रत्येक नोडला कोलिजन मिनिमम असलं पाहिजे, असं प्रोटोकॉल शुड ग्रँट चॅनल ऍक्सेस टू द नोड, म्हणजे स्वतःला MAC ऍक्सेस द्यायला पाहिजे प्रत्येक नोड
जे पण म्हणजे ब्रॉडकास्ट करणार आहे, डिझाईन ऍक्सेस करणार आहे, किंवा डिझाईन करतानाच आपल्याला हे कन्सिडर म्हणजे मिनिमम कोलिजन व्हावे असे डिझाईन करावं लागले. देन नेक्स्ट वन ऑफ द issue is distributed nature and lack of central coordination. Obviously आपले WSN नेटवर्क मधले नोड्स आहेत ते डिस्ट्रीब्युटेड मॅनर मध्ये आहेत, कारण आपण 1000 2000 अशा रेंज मध्ये सेन्सर बसवतो आणि त्याच्या थ्रू येणारा डेटा ब्रॉडकास्ट करतो. ओके, त्याच्यामुळे डिस्ट्रीब्युटेड नेचर आहे त्याचं. आणि लॅक ऑफ सेंट्रल कोऑर्डिनेशन, त्या प्रत्येक नोडला कोणीही सेंट्रल नाही, म्हणजे सेंट्रल हे नाही डेटा एनर्जी सेव्हिंग पर्पज साठी. आणि रेफरन्स नोड सुद्धा आपण प्रत्येक वेळेस एक्सचेंज करतो, किंवा त्याच्यामुळे सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नाहीये या सर्व गोष्टींमुळे. तर डिस्ट्रीब्युटेड नेचर मध्ये आहे आपला WSN. ॲडहॉक नेटवर्क वायरलेस network do not have a centralized coordination because the nodes keep moving continuously. ओके, जे नोड्स आहेत ते कंटिन्युअस मुव्हिंग मध्ये आहेत, त्याच्यामुळे कोऑर्डिनेशन नाहीये. आणि एखादा जरी ऍज अ कोऑर्डिनेटर म्हणून ऍक्ट करत असेल तर त्याचा रोल प्रत्येक वेळेस आपण चेंज करतो, कारण प्रत्येक नोडला ऍज अ कोऑर्डिनेटर म्हणून ऍक्ट व्हायला आपण चान्स देतो, कारण एनर्जी सेव्हिंग आहे, पॉवर ट्रान्समिशन आहे, किंवा एखाद्या वेळेस त्या नोड मध्येही फॉल्ट असू शकतो. त्याच्यामुळे देन द मॅक प्रोटोकॉल मस्ट मेक शुअर दॅट द ऍडिशन ओव्हरहेड इन टर्म्स ऑफ बँडविड्थ कंझम्पशन इज नॉट व्हेरी हाय. Therefore the nodes must be scheduled in a distributed fashion for gaining the access channel. Okay, डिस्ट्रीब्युटेड मध्ये नेटवर्क जरी असलं तरी पण नोड्सला स्वतःला हे करायला पाहिजे, म्हणजे या डिस्ट्रीब्युटेड फॅशन मध्ये जरी असलं तरी स्वतःला ऍक्सेस गेन म्हणजे शेड्यूलनी आपल्याला ते चॅनल असाइन करावे लागणार आहे. ओके, स्वतःला शेड्यूल डिझाईन करावं लागणार आहे डिस्ट्रीब्युटेड मॅनरशी कनेक्टेड. मॅक प्रोटोकॉल मस्ट मेक शुअर दॅट additional overhead is in terms of bandwidth consumption is not high. म्हणजे ह्या डिस्ट्रीब्युटेड मॅनर मुळे असल्यामुळे डिस्ट्रीब्युटेड मॅनर आहे आणि ते मोबाईल असल्यामुळे एखाद्या वेळेस असं बँडविड्थ एखाद्याच नोडला बँडविड्थ हाय म्हणजे जास्त बँडविड्थ असाइन होऊ शकतो, किंवा तो जास्त कंझ्युम करू शकतो. त्याच्यामुळे मॅकला स्वतःला असं व्हायचंय की प्रत्येक नोड एक इफिशियन्सी म्हणजे प्रत्येक नोडला जे मॅक असाइन होणार आहे ते सेम होणार आहे, सेम व्हायला पाहिजे. आणि एकच नोड असं नाही व्हायला पाहिजे की एकच नोड बँडविड्थ पूर्ण कंझ्युम करतो. ओके, देन चॅलेंजेस इन प्रोव्हाइडिंग कीवर्ड्स. हे झाले इश्यूज इन क्यूओज. ओके, क्यूओज किंवा क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस मध्ये जे आहेत ते. ओके, मॅक प्रोटोकॉलचे इश्यूज लाईक क्यूओ प्रोव्हाइडिंग वगैरे. त्याच्यानंतर चॅलेंजेस इन प्रोव्हाइडिंग क्यूओज हा एक मेन पॉइंट आहे. ओके, बरेच प्रॉब्लेम येतात आपल्याला क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हाइड करताना एखाद्या नेटवर्कचे. ओके, कारण ते कोणकोणते challenges आहेत, which are the challenges in providing the keywords we are going to see. Okay, WSN differ from the other conventional communication network in the type of service they offer. Okay, बाकीचे कम्युनिकेशन डिव्हाइसेस किंवा नेटवर्क आहे त्याच्यापेक्षा ते डिफरंट आहे, कारण ते प्रोव्हाइड डिफरंट सर्व्हिसेस और दे ऑफर डिफरंट सर्व्हिसेस. These network essentially only move bit from one place to another place. Keywords can be regarded as म्हणजे नेटवर्क मधले जे बिट्स आहेत किंवा नेटवर्क मधले जे स्पेशली sensors are moving from one bit to one place to another place. Okay, the keywords can be regarded as a low level, then networking device observability attribute, then bandwidth, then delay, jitter packet, low rate, or
as a high level and user observable so-called subjective attributes like a perceived quality of voice communication or video transmission. हे जे कीवर्ड्स काय असू शकतात, लो लेवल असणारे, नेटवर्क डिव्हाइस ऑब्झर्विंग ऍट्रिब्यूट असणारे, म्हणजे जे नेटवर्क ऑब्झर्व करणार आहे ते ऑब्झर्व करत बसावं लागणार आहे कीवर्ड्स. ओके, देन बँडविड्थ हा ही एक चॅलेंज आहे क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस, कारण कंटिन्युअस हाय बँडविड्थ प्रोव्हाइड करणं शक्य होत नाहीये ना, तेही चॅलेंज आहे. देन डिले इज ऑल्सो डिले मिनिमम करणं किंवा डिले नसलंच पाहिजे नेटवर्क मध्ये, ह्या क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस आहे हा एक, आणि ते मिनिमम करणे हा एक चॅलेंज आहे. जिटर असू शकतं, देन पॅकेट लॉस रेट असू शकतो, ट्रान्समिशन मध्येच पॅकेट लॉस झाला आणि त्याच्यामुळे ते लॉस व्हायला नाही पाहिजे, हे क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस आहे आणि ते कसं हे करायचं एक चॅलेंज आहे. ओके, देन ऍज अ हाय लेवल, देन युजर ऑब्झर्वल. ओके, जे पण यूज करणार आहे त्याचं ऑब्झर्वेशन असलं पाहिजे, सो कॉल्ड सब्जेक्टिव्ह ऍट्रिब्यूट्स. ओके, दीज आर सब्जेक्टिव्ह ऍट्रिब्यूट्स लाईक परसिव्ड क्वालिटी ऑफ व्हॉइस कम्युनिकेशन, ऑल्सो व्हिडिओ ट्रान्समिशन. ओके, जिथं व्हॉइस ट्रान्समिट होणार आहे त्या क्वालिटी ऑफ व्हॉइस असलं पाहिजे त्याचं. नंतर व्हिडिओ ट्रान्समिशन मध्ये ही क्वालिटी असली पाहिजे ते व्हिडिओची. हाय लेवल हे लो लेवलचे झाले पाहिजे, डिले अँड ऑल. High level attributes corresponding to subjective keywords attributes in conventional networks are required. Then high level keywords attributes in WSN highly depends on application. Okay, जे high level attributes आहेत ते highly depends on application वरती आहेत. Okay, some generic keywords are here. हे आपण फर्स्ट चॅप्टर मध्ये पाहिलेले आहेत, नोट्सही पाठवलेत तुम्हाला याच्यावरचे. ओके, तरी पण याच्यामध्ये एकदा, कारण ते फर्स्ट चॅप्टर मध्ये क्वालिटी ऑफ सर्व्हिसचे चॅलेंजेस नाही दिलेले सिलेबस, हे ऍक्च्युली ते फिफ्थ चॅप्टर मध्ये दिलेले आहेत, तरी मी तेव्हा घेतलेत कारण ओव्हरऑल तुम्हाला इन्फॉर्मेशन असली पाहिजे म्हणून, काय चॅलेंजेस येत आहेत ते वगैरे. तरी अजून एकदा बघूया, आणि त्याच्यामध्ये ह्याच्या मॅक्स डिझायनिंगचे चॅलेंजेस नव्हते तेही पाहू आपण. फर्स्ट इव्हेंट डिटेक्शन असलं पाहिजे. ओके, इव्हेंट डिटेक्शन म्हणजे तो इव्हेंट डिटेक्ट झाला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर लगेच रिपोर्टिंग ही असलं पाहिजे, म्हणजे इव्हेंट ऑफर झालेला तो डिटेक्ट झाला पाहिजे. ओके, इव्हेंट whenever the event will occur, that time it will detect and report to that receiver or anywhere the station broadcasting station is there. ओके, हे चॅलेंज असलं पाहिजे. ओके, आपलं नेटवर्क बसवलंय आणि ते डिटेक्ट होत नाही किंवा त्याची स्मॉल आहे आणि डिले विदाउट डिले डिटेक्ट व्हायला पाहिजे. देन रिपोर्टिंग प्रोबॅबिलिटी आहे, दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस रिपोर्टिंग. ओके, एखादा इव्हेंट डिटेक्ट झालाय पण रिपोर्टिंगच्या वेळ लागते, ते जेव्हा आपण इव्हेंट डिटेक्ट झाला एका तासाने तो रिपोर्ट करते त्या रिसिव्हरला किंवा जिथून एखाद्याला, म्हणजे आता जर वेदर ब्रॉडकास्टिंग किंवा लँडस्लायडिंगला किंवा सुनामी येते याच्यासाठी जर बसवलं असेल तर त्यावेळेस जेव्हा येणार तेव्हाच डिटेक्ट करायला पाहिजे ना त्यावेळेस, किंवा अर्थक्वेक साठी
जर सेन्सर बसवले असेल किंवा प्रेशर डिटेक्शन साठी जेव्हा येणार आहे तेव्हाच डिटेक्ट, जेव्हा येऊन गेल्यानंतर जर ते पूर्ण हॅपन झालं किंवा बेस्ट एक्झाम्पल इज लाईक अ फायर डिटेक्शन इन अ फॉरेस्ट. ओके, फॉरेस्ट और इन इवन वी कॅन सी इंडस्ट्री ऑटोमेशन मध्ये गॅस जे केमिकल इंडस्ट्री असतात तिथेही आपण गॅस सेन्सर बसवतो तो डिटेक्ट द लिकेजेस ऑफ द गॅस. बऱ्याच ठिकाणी आपण पाहिलं की गॅस लिकेज होऊन लेटेस्ट बरेच न्यूज आहेत की तिथं म्हणजे गॅस लिकेज होऊन फायर झालं किंवा त्या लोकांचे प्राण गेले किंवा तिथल्या इंडस्ट्रीमध्ये कुठला तरी वायू ह्याच्यामुळे ते गॅस, त्याच्यामुळे ते रिपोर्टिंग झालं पाहिजे. ते जेव्हा आपण ऑटोमेशन करतो त्यावेळेस ऑटोमेशनसाठीच आपण WSN यूज करतो, तर ते रिपोर्टिंग इन्स्टंटली असलं पाहिजे, डिटेक्ट झाल्या तरच आपण प्रिकॉशन करू शकतो, अदरवाइज इट इज अ वेस्ट. ओके, WSN. देन इव्हेंट क्लासिफिकेशन एरर. ओके, एकच आपण हे केलेलं आहे म्हणजे वी आर डिझाईन वन नेटवर्क विच डिटेक्ट द टेम्परेचर also pressure also like some other parameters from the weather or some industry also or some in home automation. So it will be classified correctly. Classification is the one of the challenge, but event classification error असू शकतो, तर हा एरर मिनिमम असला पाहिजे, कारण एखादा इव्हेंट डिटेक्ट झाला तर प्रेशर हाय झालं आणि ते टेम्परेचरलाच हाय दाखवतो, हा टेम्परेचर वाढलं म्हणून सांगतो, तर अशा वेळेस आपण हे होऊ शकतं ना, प्रॉब्लेम येऊ शकतो. देन इव्हेंट डिटेक्शन डिले, म्हणजे इव्हेंट डिटेक्शन मध्येच डिले असू शकतो, डिले नसायला पाहिजे. ओके, इव्हेंट झाला आणि 10 मिनिटांनी डिटेक्ट करतं किंवा वेळ निघून डिटेक्ट, म्हणजे इव्हेंट हॅपन झाल्यानंतर डिटेक्ट करतो आणि देन रिपोर्टिंग करतो, त्यावेळेस हाही असू शकतो. म्हणजे रिपोर्टिंग दिलं वेगळा, वेळेवरती त्यांनी डिटेक्ट केलं पण रिपोर्टिंग मध्ये प्रॉब्लेम आला, हा रिपोर्टिंग प्रोबॅबिलिटी झाला. आणि इव्हेंट डिटेक्शन दिलंय ह्याच्यामध्ये दिले. देन मिसिंग रिपोर्ट्स. ओके, काही रिपोर्ट मिस करतो आपण तो रिपोर्टिंग करताना. ओके, तोही एक चॅलेंज आहे. देन अप्रॉक्सिमेट ॲक्युरेसी, बघा आपण टेम्परेचर सेन्सर बसवतो त्यावेळेस जेव्हा वेदर ब्रॉडकास्टिंग साठी जे पण टेम्परेचर, प्रेशर आणि जे वेदर म्हणजे क्लाउड कंडिशन या सगळ्या गोष्टी आपण वेदर ब्रॉडकास्टिंग थ्रू आपण ऐकत असतो, पण ते दिवसभराचं मॅक्झिमम टाइम मिनिमम टाइम आहे, ठीक आहे, ज्यावेळेस होतं तेव्हा ते मिनिमम होतं तेव्हा मिनिममचं टेम्परेचर आणि मॅक्झिममचं टेम्परेचर ते इव्हेंट ऍक्च्युअल असतो, पण अप्रॉक्सिमेट ओव्हरऑल दिवसाचं टेम्परेचर किती होतं असेल तर ते ओव्हरऑल ऍक्युरेसी म्हणजे अप्रॉक्सिमेट ऍव्हरेज काढून अप्रॉक्सिमेट केलं जातं, त्याचं टेम्परेचर आपल्याला दिलं जातं वेदर ब्रॉडकास्टिंग मध्ये किंवा प्रेशर मध्ये. वेदर ब्रॉडकास्टिंग मध्ये जे प्रेशर असतं किंवा टेम्परेचर असतं किंवा क्लाउड कंडिशन या अप्रॉक्सिमेट देतात ते, म्हणजे त्याच्यामध्ये अॅक्युरेसी अप्रॉक्सिमेट नियरली इक्वल असली पाहिजे, नॉट मॅक्झिमम डिफरन्स बिटवीन ऍक्च्युअल अँड अप्रॉक्सिमेट मध्ये. देन ट्रॅकिंग साठी जर आपले WSN नेटवर्क डिझाईन केलं असेल तर ते ट्रॅकिंग कंटिन्युअसली ट्रॅक झालं पाहिजे. इन बिटवीन वेट करतो किंवा त्यावेळेस ऑफ होतो, थोड्या वेळाने ट्रॅक करतो, हे चुकीचं आहे. म्हणजे ट्रॅकिंग दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चॅलेंज. ओके, कंटिन्युअस ट्रॅकिंग. ओके, देन रोबस्टनेस म्हणजे वेदर कंडिशनला चेंज किती काही जरी चेंज झाला तर तो स्वतः ज्या वर्किंग कंडिशन साठी डिझाईन केलाय त्याच वर्किंग कंडिशनला तो डिझाईन झाला, म्हणजे सॉरी ज्या कामासाठी डिझाईन केलेलं आहे म्हणजे त्याच कामासाठी तो तेवढंच रिपोर्टिंग केलं पाहिजे म्हणण्यापेक्षा वेदर कंडिशन जरी चेंज झाले तरी त्याच नेटवर्क वरती फरक नाही पडला पाहिजे. ओके, त्याच्यामुळे रिपोर्टिंग जरी चेंज झालं तरी ते अॅक्युरेटली क्लासिफाय झालं पाहिजे. ओके, रोबस्टनेस असलं पाहिजे. देन एनर्जी एफिशिएंसी अँड स्केलेबिलिटी इज ऑल्सो चॅलेंज. ओके, एनर्जी इफिशियंट असले पाहिजे जेव्हा क्यूओज हे एक क्यूओ आहे. ओके, म्हणजे क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस मध्येच येतं, कारण एनर्जी आपण बघितलेलं आहे की म्हणजे WSN नेटवर्क हे रिमोट प्लेसला असल्यामुळे तिथं कंटिन्युअस फ्लो नाहीये आणि फ्लो नसल्यामुळे ते एनर्जी इफिशियंट असलेच पाहिजेत. म्हणजे स्केलेबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटी सर्व्हिस मध्येच येणार आहे, कारण आपण नेटवर्क बनवला एक मोठा तर त्यावेळेस ते काही
त्याच्यासाठी म्हणजे स्मॉल मिनिमम साईज मध्ये असलं पाहिजे, छोटं, लाईक दॅट. ओके, दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्केलेबिलिटी. देन मॅक मध्ये जे आहेत ते बघू आपण. ओके, क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस अँड रिलायबिलिटी फर्स्ट. त्याच्यामध्ये काय वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वालिटी इज रिलायबिलिटी इन द sensor network. Notation of reliability has several phases. Detection reliability. The main question is whether the events the network is supposed to detect actually can be detected. म्हणजे इव्हेंट डिटेक्ट करणार आहे ते ऍक्च्युअली हॅपन झालेले आहेत का, कॅन बी डिटेक्टेड. ओके, a necessary prerequisite is that possibly event location are covered by the sensing range of the number of sensors. The acquired node density depends on the sensor sensing range and the shape of the sensing region and the environmental condition. Like example of presence of the obstacles. The coverage problem is discussed here. Okay, इव्हेंट डिटेक्शन मध्ये आपण डिस्ट्रीब्युटेड नेटवर्क बसवणार आहे आणि तिथं इव्हेंट डिटेक्शन म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी आपण ह्याच्यामध्ये फॉरेस्ट मध्ये फायर डिटेक्शन करण्यासाठी सेन्सर बसवला, तर तिथं काय असणार आहे, किंवा ऑब्जेक्ट बसवण्यासाठी किंवा टायगर साठी बसवला तर ऍक्च्युअल लोकेशन काढणं हा ही एक रिलायबिलिटी म्हणजे डिटेक्शन रिलायबिलिटी असू शकतो, कारण तिथला लोकेशन आपल्याला माहित झाला पाहिजे. कारण त्या जो नेटवर्क बसवलाय तिथं आपल्याला येणार आहे रेंजेस, पण कुठून आला, कुठल्या लोकेशन, ऍक्च्युअल पॉइंट इज म्हणजे ऍक्च्युअली डिटेक्टेड. म्हणजे डिटेक्ट ऍक्च्युअल कॅन बी डिटेक्टेड म्हणजे डिटेक्ट झाला हा एक म्हणजे मेन हा अगेन. त्याच्यामध्ये दुसरं रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी म्हणजे काय, पूर्णतः नेटवर्क जे सेन्सर कडून येणारा डेटा हा कुठल्या सेन्सर कडून येतो त्या लोकेशनचं कव्हरेज प्रॉब्लेम इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस. देन टू अचीव इन्फॉर्मेशन ऍक्युरेसी. ओके, जे आपल्याला ऍक्युरेसी भेटलेली आहे त्याच्यामध्ये पण ऍक्युरेसी असली पाहिजे. मल्टिपल readings and obtain either over time or over space should be combined to smooth out noise and detect outliers. On the other hand, too many similar sensors regarding are waste of energy, and this issue, however, is closely tied to the application domain and to the specific sensor technology and beyond the scope of this chapter. Okay, information accuracy is also one of the challenge. येणारा इन्फॉर्मेशन असतं ते ऍक्युरेट असलं पाहिजे. अँड त्याच्यामध्ये येता काही वेळेस स्मूथ आउट ऑफ द नॉइज असू शकतं किंवा डिटेक्ट आउटलायर असू शकतं. म्हणजे इन्फॉर्मेशन म्हणजे त्याच्या बाहेरही असू शकतं ना. म्हणजे जे नेटवर्क आपण काही नेटवर्क याच्या कव्हरेज मध्ये बसवलेलं आहे आणि तिथल्या एखाद्या नोडने डिटेक्ट केलं की त्या कव्हरेजच्या बाहेरचं डिटेक्ट केलं आणि तेही असू शकतं. ओके, then data reliability in the transport is also one of the problem. Reliability from the event location चा हा प्रॉब्लेम असू शकतो. की reliable data transport clear. Some applications require not only reliable but also timely deliver the data. Okay, त्याच्यामध्ये म्हणजे डेटा ऍक्युरेट आहे पण तो टाइमली डिलिव्हर होत नाही. म्हणजे डिले आपण पाहिलेला आहे. रेफर टू द टाइम बॉन्ड बिटवीन द टाइम of the occurrence or detection of an event and time where the sync or user know about event. Then focus on reliability issue. Okay, reliability म्हणजे काय असणार आहे की जो येणारा डेटा तो कुठल्या तरी दुसऱ्या डेटावरती रिलायबल आहे. ओके, इव्हेंट डिटेक्शन इज ऑल्सो रिलायबल ऑन. ओके, डिटेक्ट झाला पण तिथल्या लोकेशन वरती आहे, डेटा ऍक्युरेसी वरती आहे, ज्या कव्हरेज साठी आपण नेटवर्क बसवलेला आहे त्याच्यासाठी आहे, किंवा आउट ऑफ द आउटलायर त्या एरिया. आता फॉरेस्टच्या जवळ एखाद्या आदिवासींचं घर आहे, तिथं काहीतरी आग वगैरे लागली किंवा तिथं काहीतरी फायर डिटेक्ट झालं तर
इट्स लाईक आउटलायर, पण त्यावेळेस तो डिटेक्ट झाला तर त्यावेळेस हे आउटलायर होऊ शकतं आणि ते इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन असू शकते. ओके, दॅट इज वन ऑफ द also problem. Then characteristics of the sensor like energy budget, low duty cycle, spending time, sleep stays, node failure and multiple communication on the other hand. हेही आपल्याला हेही कॉल टाईप सर्व्हिसेस मध्ये चॅलेंज आहे, कारण एनर्जी बजेट मध्ये बसलं पाहिजे, लो सायकल ड्युटी असली पाहिजे. हे पण चॅलेंजेस आहेत. ओके, एनर्जी इफिशियन्सी बघितली आपण, तरी पण ओके, हे क्वालिटी ऑफ सर्व्हिसेस आहेत. ओके, the network coverage area, reliability of transport layer, single packet delivery, then perfect block delivery, congestion control are controlled. आपण पाहिलेलं आहे ट्रान्सपोर्ट लेअर जे पण आहेत ते केओज आणि ट्रान्सपोर्ट लेअर म्हणजे हे केओज मध्ये येऊ शकतात. ओके, याचे नोट्स मी दिलेले आहेत तुम्हाला. जर तुम्हाला जर एक्सप्लेनेशन ही केलं मी आता, तर फर्स्ट चॅप्टर मध्ये नोट्स मध्ये बघून घ्या हे एवढा. Then designing goals of the network. Okay, the operation of the protocol should be distributed. त्यामध्ये काय असणार, प्रोटोकॉलचे डिस्ट्रीब्युटेड मॅनर मध्ये ऑपरेशन करायला पाहिजे, कारण आपलं वायरलेस नेटवर्क डिस्ट्रीब्युटेड मॅनर मध्ये आहे. Then the protocols protocol should be provide a keyword support for real-time traffic access delay, which refer to the average delay experience, and by any packet to get transmitted must be kept low. Then हा access delay डील करला पाहिजे. नंतर refers to average delay experience by packet transmission, म्हणजे average delay आहे किंवा access delay ही तो मिनिमम केला पाहिजे. Then available bandwidth must be utilized efficiently, हे गोल असू शकतं. ओके, then the protocol should be ensure fair allocation of bandwidth to the nodes. Then control overhead must be kept as low as possible, and protocol should minimize the effects of hidden and exposed terminal problem. ओके, जे पण प्रोटोकॉल आपण डिझाईन करणार आहे त्याच्यामध्ये पण पाहिलं हे चार इश्यू आहे, हिडन प्रॉब्लेमचा आणि एक्सपोज टर्मिनलचा, ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले पाहिजेत. ओके, म्हणजे कन्सिडर केलं पाहिजे. देन मिनिमाइज किंवा इफेक्ट मिनिमाइज केला पाहिजे याचा. देन द प्रोटोकॉल मस्ट बी स्केलेबल टू लार्ज नेटवर्क. प्रोटोकॉल स्केलेबल असलं पाहिजे लार्ज नेटवर्कशी. ओके, स्वतःही म्हणजे देन इट शुड हॅव अ पॉवर कंट्रोल मेकॅनिझम ऑल्सो. ओके, ह्या पॉवर कंट्रोल मेकॅनिझम पण असलं पाहिजे त्याच्यामध्ये. देन द प्रोटोकॉल शुड हॅव मेकॅनिझम फॉर अडॅप्टिव्ह डेटा रेट कंट्रोल. देन इट शुड ट्राय टू यूज डिरेक्शन अँटेनाज. डिरेक्शनल अँटेना यूज केल्यामुळे ह्याचा प्रॉब्लेम कोलिजनचा प्रॉब्लेम येणार नाही ब्रॉडकास्टिंगमुळे. देन द प्रोटोकॉल शुड प्रोव्हाइड अ सिंक्रोनायझेशन अमंग द नोड्स. ओके, हे म्हणजे प्रोटोकॉल सिंक्रोनायझेशनचा एक इश्यू आहे आपल्याकडे, तोही प्रोटोकॉल हे केला पाहिजे. ओके, ठीक आहे, आपण थांबूया. नेक्स्ट पार्ट आहे तो एनर्जी मॅनेजमेंट आहे. नीड फॉर एनर्जी मॅनेजमेंट. ऑब्विसली एनर्जी मॅनेजमेंटची खूप गरज आहे याच्यामध्ये. ओके, आपल्या WSN मध्ये, कारण देर इज नो कंटिन्युअस पॉवर सप्लाय. त्याच्यामुळे we will stop here and
असाइनमेंट सॉरी ट्युटोरियल्स कोणी सॉल्व्ह केले नाही, तुम्हाला मार्क्स नव्हे नको आहेत का इंटरनल? प्राजक्ता मॅम सगळे एकदमच करायचे म्हणून थांबलेत मॅम. म्हणजे second, third टायमिंगला तुम्ही लिहिले हा मॅम. म्हणजे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सगळे एकदमच सबमिट करू दे का वेगळं वेगळं सबमिट करू दे? म्हणजे मी वेगवेगळं लिंक टाकलाय ना तुम्हाला. ओके मॅम, चालेल मॅम, सबमिट करतो मॅम. कधी करता मग सांगा. प्राजक्ता आज करतो मॅम, आज करतो मॅम. नक्की. हर्षल हो मॅम. ठीक आहे. रोल नंबर 1 प्रेझेंट. 2 प्रेझेंट. 3 प्रेझेंट मॅम. 4 प्रेझेंट. 5 प्रेझेंट. 6 रोल नंबर 6 नाही आहेत का? 7 8 प्रेझेंट. 9 प्रेझेंट. 10 प्रेझेंट. 11 12 प्रेझेंट. प्रेझेंट 14 13 प्रेझेंट. 14 15 16 प्रेझेंट. 15 प्रेझेंट मॅम. okay 17 प्रेझेंट. 18 प्रेझेंट. 19 प्रेझेंट. 20 प्रेझेंट. 21 22 प्रेझेंट मॅम. 21. 22 प्रेझेंट. 23 प्रेझेंट. 24 25 प्रेझेंट. 26 27 प्रेझेंट. 28 प्रेझेंट मॅम. 29 प्रेझेंट मॅम. 30 31 अमृता प्रेझेंट. 32 प्रेझेंट मॅम. 33 34 कोण आहे 33? तुम्ही चेंज केलं का नाव? बरं 34 रोल नंबर 34 नाहीये का? 35 प्रेझेंट. 36 प्राजक्ता प्रेझेंट. 37 प्रेझेंट. 38 नाही आहेत का? 39 प्रेझेंट. 40 41 40 कौस्तुभ देशपांडे 42 43 44 प्रेझेंट. कोण? फोर्टी 45 46 47 प्रेझेंट मॅडम. 48 49 50 प्रेझेंट.
51, 52, 53, 54, सत्यजित मुळे 54 प्रेझेंट देता येत नाहीये का? 55, 56, 57, Yes, ma'am. 58, 58. Present, 59, 60, 61, 62, 63, Yes, ma'am. 64, 63, ma'am. 65, okay, 66, 67, 68, Ma'am. 69, 70, 71. कोण प्रेझेंट आहे का? 69. 69, ओके. हाँ 30. हाँ 13 ma'am. ओके 28 ma'am. हाँ 27 ma'am. 33 ma'am. 25 people were absent. 31 ma'am. 1 present. 25 present. Okay 21 present ma'am. 21. 33 present ma'am. Yes. ठीक है. Ma'am, 52 present. 52. Yes. चार्ट मध्ये कोणी टाकलं 30, 33,